Hello students, welcome back to Turning Point classes. In today's session, I discuss simplified physics. And today's lesson is third chapter of second PU physics, that is current electricity. If you are not subscribed to Turning Point classes, subscribe to the channel. You will get notification as we keep uploading more videos related to second PUC and KSET. Encourage the channel by sharing the link with your friends. Let us start. Current electricity. So in this third chapter, from the point of examination, generally they'll give one 5-mark problem plus 1-mark question, one 2-mark question. Another one is one 5-mark derivation is also being asked in most of the question papers. Let us see what we discuss in current electricity. Here we come across a source of EMF, a device which provide a potential difference, that we call it as a source of EMF or source of energy. Example, a cell or battery. In this chapter, mainly the flow of current is due to motion of charged particles, that is electrons. To make charged particles move, there should be a potential difference across the ends of a conductor. The potential difference is being provided by connecting it to a battery or a cell, that is also called source of EMF. Current flows through a conductor as long as there is a potential difference between its ends. Let me start the first topic, Ohm's law. So in Ohm's law, just V is equal to Ri, or R is equal to V by I. This formula V is equal to Ri is valid at constant temperatures. So there is a limitation. So limitation of Ohm's law is it is applicable only at constant temperature. What is V? V stands for potential difference or voltage across the ends of the conductor. That is V. I is current through conductor. R stands for resistance of the conductor. Resistance represents opposition for flow of current. This much is enough. Now, extending from here, if you take a linear conductor, a conductor of one dimension, whose length is L and area of cross section is A, how this resistance, length and area are being related? This formula I have to remember, R is equal to rho into L by A. So rho stands for specific resistance or resistivity of the material of conductor. L is of course explained, L is length, A is nothing but area. This resistivity of material of a conductor does not depend on either length or area. It depends only on the nature of material. Of course it depends even on temperature also. That part we will discuss a little later. ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ resistivity ಅಂತ. Resistivity of a specific resistance, ohm meter. So this is omega. Omega is ohm. Ohmಗೆ symbol ಬಂದು omega. So ohm meter, SI units of resistivity ಗೆ. Of course resistance ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಓಮ್. ಒಮೆಗಾ ಅದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎರಡನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಆನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಎರಡನೇ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬೈ ಎ, ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಎ. ಸೊ ಇದು ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬೈ ಎ. ಇದರ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಂಟ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಆಂಪಿಯರು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ಎ ಬಂದು ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್, ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಜೆ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದೊಂದು ನೋಟು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು
ಈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ನ ಅಂತ. Q/T ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ I is equal to Q/T ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಡಿರೈವ್ E is equal to J rho ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. E ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, E is a magnitude of electric field in a conductor. V, potential difference across the ends of a conductor. That means, suppose you place a conductor in an external electric field. Illa andre, suppose we connect one battery across the ends of a conductor where there is a potential difference of V, and if E is the magnitude of electric field in a conductor and L is the length of the conductor, then establish a relation between E/J rho. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, E ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. V ಬಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, L ಬಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, V is equal to I into R ಅಂತ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನಿಂದ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R is equal to rho into L/A ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರೋ ಇಂಟು L/A ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. E is equal to I into rho into L/A. ಆರ್ನ ಈ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. V/L is equal to I/A into rho ಆಗಿದೆ. ಈಗ I/A ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಗಲೇ. I/A is nothing but J stands for current density. ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. V/L ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. V ಬಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ E is equal to, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ J, ಈ ರೋನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ E is equal to J rho. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ E is equal to ವೆಕ್ಟರ್ J rho. ಸೊ ರೋ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸಾಕಷ್ಟು. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. R is equal to rho into L/A. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, L is equal to 1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 1 ಮೀಟರ್ನ, A is equal to 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ R is equal to rho ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೂಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಇಷ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆರ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್. ಇವೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 2 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸಹ ಇನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅವರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊಲಿಷನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ opposite to the direction of electric field.
ಸೊ ಈಗ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮು. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ collisions. So what is the time, average time, what is the time between two successive collisions when electrons drift? So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. What is the average time between two successive collisions when electrons drift against the direction of electric field or opposite to the direction of electric field? ಅದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೌ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಮ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಬಂದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ. ಈ ಟೌ ಬಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಇ. ಸೊ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯೂನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇ ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ 80 ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅಥವಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 80 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ 80. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯುನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಎನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇ ಬೈ ಎಮ್, ಟಿನ ಟೌ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. ಸೊ ಇದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರಹ ಡೆರಿವೇಷನ್ನು, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಥರನೇ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕು 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸು, ಎ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಿ ಒಂದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯು ಟೇಕ್, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕಾಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರು, ಅಥವಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರು, ಗೋಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅದು ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಎನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಸಿಲ್ವರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಎನ್ ಇದೆ.
ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಎನ್ನ ಈ ವಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು n into delta x a. So this gives us a total number of electrons available in our conductor whose length is delta x and area is a. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ electric field perpendicular to area a. So that means the conductor is placed in an external electric field E ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ say it is connected to a battery which produces an electric field E perpendicular to the area of cross section of the conductor. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಇ. ಈ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈನಸ್ ಇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂನ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಲೆಂತ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿನ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎನ್ ಎ ಇ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ, ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಟೌ, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೆರಿವೇಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಇ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿನ ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎನ್ ಎ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಟೌ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ವಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಇ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಇ ಬೈ ಎಮ್ ಟೌ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗಾಗಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಎ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಂದು ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಎ. ಸೊ ಎನ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೆ ಪರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಟರ್ಮೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಜೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನೇನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಟೌ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಾಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎಮ್ ಜೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನನಗೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ರೋನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೌ, ಇದೊಂದು ಬಂತು.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ. ಸೊ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ರೋಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, n² τ ಬೈ m ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬಹುದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ V ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ D ಡಿವೈಡ್ ಬೈ E. ಸೊ E ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ M ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀಟರ್, V ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟ್, S ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ρ0 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಟೈಮ್ಸ್ T ಮೈನಸ್ T0. ಸೊ ಇದು ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರಿ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ T ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T, ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಾದರೂ ತೊಗೋಬಹುದು. ಸೊ ρ0 ಬಂದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ T0. ಆಲ್ಫಾ ಬಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಆಲ್ಫಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಾಕಷ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ರಿಸೀವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಚಾನಲ್ ಬೈ sharing the link with your friends. Okay, like the video. We'll come back to next class with few more topics. God bless you.